नमस्ते सत श्रीकाल आदाब दोस्तों की हाल चाल है तुहाडा। पिछले 3-4 दिनों तो मेरे बड़े दोस्त पूछ रहे थे कि तुसी अक्सर बर्निंग इशूज़ के उपर गल करते हो तो लेकिन अफगानिस्तान का जोड़ा दुनिया के सब तो ज़्यादा बर्निंग इशू है वो उपर भी अपने बारे जो तुहाडे कोल जानकारी है तुसी दसो। तो सारिਆਂ ਦਾ मेरे जोड़े दोस्त मैंने पूछ रहे थे उन्होंने सब तो वड्डा सवाल यह सीगा कि अफगानिस्तान दे विच जिहदी 3,20,000 वैल ट्रेनड आर्मी सी जिन्हों ट्रेनिंग जी अमेरिका वालों दी गई सी और जिहदे कोल बेहतरीन हथियार सीगे, हवाई जहाज सीगे, हैलीकॉप्टर सीगे, वो 3,20,000 दी आर्मी 70 तो 75,000 लड़ाकियां दे जिहड़े कि उत्थे तालिबान दे लड़ाके है उन्हां दे कोलों इन्नी ईजीली किस तरह हार गए और बड़े आराम दे नाल उन्होंने अफगानिस्तान की जिहड़ी सत्ता की चाबी है वो प्लेट च रख के इन्नी ईजीली अफगानिस्तान की सेना ने तालिबानी आतंकवादियों नूं जिहड़े तालिबानी लड़ाकू ने उन्होंने किद्दां दे दिते और इस दे पिछे असली वजह की है। दोस्तों सब तो पहले तो मैं तुहानूं दसना चाहना कि अफगानिस्तान होया चाहे कंधार होया ये सारे हिंदुस्तान का एक हिस्सा रहे ने। तुहानूं पता है कि महाभारत दे विच कौरवां और पांडवां की जिहड़ी जंग सीगी उहदी शुरुआत है जिहड़ी कौरवां दे रिश्ते दे विच लगदे मामा जिहड़े कि शकुनी सीगे वो कंधार दे नरेश सीगे। 1978 दे विच सब तो पहला अफगानिस्तान दे विच गृह युद्ध हुंदा है। उस वेले अफगानिस्तान लै लो चाहे पाकिस्तान लै लो दोनों कंट्रियां बड़ी तेज़ी दे नाल डिवेलप कर रही सीगियां, लेकिन 1978 दे विच अफगानिस्तान दे विच गृह युद्ध हुंदा है और एक साल बाद 1979 दे विच सोवियत संघ जिहड़ा कि बाद दे विच कई हिस्सों दे विच टुकड़े टुकड़े हो गया, सोवियत संघ अफगानिस्तान के उपर हमला कर देंदा है, उत्थे आर्मी भेज के लड़ाई शुरू हो जाती है। और तुसी देख लो 1978 79 और अज 2021 घट्टो घट्ट 50 साल का समा हो गया है। अफगानिस्तान की धरती और अफगानिस्तान के लोग एक पल भी सकून का नहीं जी सके। उन्हों की धरती के उपर अपनिया दा अपनिया वल्लों अपनिया दा खून डुलदा ही रहा वै। अंतकी हमले होंदे रहे ने विच जदों 20 साल के करीब तालिबान की सरकार रही है उदों तुहानूं सारिआं नूं पता है कि तालिबान जिहड़ा शरिया कानून नूं लैके कितना स्ट्रिक्ट हैगा और औरतां दे हकूक नूं लैके औरतां दे जिहड़े राइट्स है उन्हां नूं लैके तुसीं समझ सकते हो कि बाजार दे विच कोई भी लेडी अपने किसी भी चाहे वह हसबैंड नाल होए चाहे ब्रदर होवे फादर होवे किसी भी पुरुष रिलेटिव तो बिना कली बाजार च नहीं जा सकती शॉपिंग करने लई। उहदे शरीर का ईवन कि उहदियां फिंगर्स उहदा हत्थ भी दिखना चाहिए। इस तरह के जिन्हों के दिखते सी उन्होंने सड़क के उपर कोड़े मार देना, कलम सर कलम कर देना, शरेआम फांसी दे देना। और ये चीज़ां जिहड़ियां सीगियां अफगानिस्तान दे विच तालिबान की जिहड़ी सरकार सी उहदे वल्लों बड़ी स्ट्रिक्टली नाल लागू कीतियां गईयां सीगियां। जिद्दां ही 9/11 हुंदा और अमेरिका जिहड़ा 9/11 के जिम्मेवार बिन लादेन नूं लभण दे लई अफगानिस्तान दे विच जदों एंट्री करदा है तो उहदी सब तो ज़्यादा मदद जिहड़ी है फ्रंट फुट के उपर आके करदा है पाकिस्तान। पाकिस्तान एक ऐदा दा मुल्क है जिन्हें साडे तो एक दिन पहला पाकिस्तान आज़ाद होया सी, साडे तो अलग होया सी। जिद्दां आपां 15 अगस्त 1947 नूं आज़ादी दिवस मनाने वो 14 अगस्त 1947 नूं आज़ादी दिवस मनाते हैं। लेकिन हिंदुस्तान दे विच जिथे लगातार 75 ईयर्स तो आपां डेमोक्रेसी का लोकतंत्र का पूरा आनंद मान रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच का आनंद मान रहे हैं, प्रोटेस्ट करने का आनंद मान रहे हैं, अपनी गल चाहे सरकार दे नाल तुसी सरकार दीयां नीतियां तो पॉलिटिशियंस दीयां नीतियां तो एडमिनिस्ट्रेशन दीयां नीतियां तो खुश हो नहीं हो तुहानूं खुल के अपने विचार रखण दी छूट हैगी है। तुहाडा संविधान जिहड़ा हैगा वै वो एक खूबसूरत होली बुक की तरह है जिहड़ा तुहानूं ये राइट्स दिंदा है। लेकिन पाकिस्तान दे विच बिल्कुल इसके उलट दे जाके सारा सिस्टम चलता रहा। पाकिस्तान ने होंद दे विच आंदियां ही उत्थे दी आर्मी ने लगातार सत्ता के उपर अपना कब्जा बनाया होया है, चाहे वो दिखावे दे लई उत्थे जिहड़े इलैक्शनस करवाउंदियां ने अपने पपट्स अपने पालतूआं नूं कोई प्रधानमंत्री बना लेंदे ने या राष्ट्रपति बना देंदे ने, लेकिन असल दे विच जिहड़ी सारी ताकत हुंदी है वो आर्मी दे कोल हुंदी है। और विच विच तुहानूं पता कि वो आर्मी रूल भी लगा के उन्होंने काफ़ी साल उन्होंने पाकिस्तान दे विच आर्मी रूल भी लगे रहे। और एक गल मैं तुहानूं होर हैरानी दी दस देना क्योंकि पाकिस्तान का
ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਿਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੀਮਟ ਹੈ, ਸਰੀਆ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਅਚਾਰ ਹੈ, ਮੁਰੱਬੇ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਕਟਨ ਹੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਆਰਮੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਯੂ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਆਰਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰਿਕ ਘਰਾਣੇ ਨੇ, ਟਾਟਾ ਨੇ ਜਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੈ, ਇਸ ਅਡਾਨੀ ਹੈ, ਅੰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਡਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ, ਰਿਲਾਇੰਸ, ਟਾਟਾ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਆਰਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਲ ਜਰਨਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇ ਚਾਹੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਪਾਰਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰਸ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਣ ਦੀ ਐਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਨਰਲ ਕਰਨਲ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਕੇ ਆਪ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੁਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀ ਅਲੀਸ਼ਾਨ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਆਰਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਆਰਮੀ ਅੱਜ 75 ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਦੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ 4 ਹਿੱਸੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ 4 ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਖੜਾ ਸੈਨਿਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੋਪ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਪਾਇਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦੁਬਈ 'ਚ ਸੈਟਲਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਜਾ 'ਚ ਸੈਟਲਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬਾਬਾ ਪਾਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਿਕ ਪੈਰ ਜਮਾ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ 9/11 ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਖਾੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਔਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸਤਿਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲਾਦੇਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਹਨੇ ਖਰਬਾਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਵਾਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਰਮੀ ਹੈਡ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਉਹਨੇ ਗਿਫਟਸ ਦਿੱਤੇ। ਉਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੁਵੈਟਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਬਟਾਬਾਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੈਨਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੂਰਵ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਐਲੀਵੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਮੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਐਂਕਰਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਰਿਪੋਰਟਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਪਰੀਤ ਹੈਗਾ ਵੈ। ਔਰ
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ 3.25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਆਰਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 75,000 ਅਨਪੜ੍ਹ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇ 303 ਜਾਂ ਰਾਈਫਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੌਕਟ ਲਾਂਚਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਪੂਰਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂਤਵ ਜਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਜਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਲੜਾਈ ਵੱਲ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਉਸ ਦੂਸਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾਈਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਵਪਾਰ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਔਰ ਨੰਬਰ 1 ਦੇਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਔਰ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਪਾਲਤੂ ਬੇਟਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਬਦਲਿਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ ਨੇ, ਅਗਰ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ 1 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ 3 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ MOU ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਸੀਪੋਰਟ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਨ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਲੇਠੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਠੇਂਗਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਏਰੀਆਜ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੱਬ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵੀ ਭਰੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3,20,000 ਦੀ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਆਰਮੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਾਈਫਾਈ ਵੈਪਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 75,000 ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੜਾਕੂ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਖਰਬਾਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਵੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਟਬੈਕ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗਿਰਗੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗ ਬਦਲ ਕੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 1 ਉੱਥੇ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਬੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬ੍ਰਾਦਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਬਣਨ ਜਾਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੇਬੀ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ, ਮੋਸਟ ਡੇਂਜਰਸ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ, ਪੀਸ
ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਿਕਲਣੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਡਨ ਨੇ, ਮਿਸਟਰ ਬਾਈਡਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ 4 ਕਰੋੜ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ, 4 ਕਰੋੜ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਏਗਾ ਆਰਮੀ ਉਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇ ਉਹ ਇਸ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉੱਧਰੋਂ ਤਾਲੀਬਾਨ ਦਾ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਲੀਬਾਨ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ ਦੂਰੀ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਝਟਕਾ ਵੱਜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਮਰੁੱਲਾ ਸਾਲੇਹ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੜਾਕੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੁੱਲਾ ਸਾਲੇਹ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਤਾਲੀਬਾਨ ਅੱਗੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ 4 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਲੀਬਾਨ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰਸ ਦੇ ਬੈਗ ਭਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਲਟਕਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਲੀਬਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਮਰੁੱਲਾ ਸਾਲੇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਾਕੂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਰਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਲੀਬਾਨ ਦੇ ਕਰੂਰ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹਰ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਨੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਛੱਤ 'ਤੇ, ਪੱਖਿਆਂ 'ਤੇ, ਪਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤਾਲੀਬਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਓ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਿਟ ਦੀ ਉਚਾਈਆਂ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਖੌਫ ਹੋਏਗਾ ਤਾਲੀਬਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਲੀਬਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤਾਲੀਬਾਨ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੀਬਾਨ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ, ਢੋਲ ਵਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟਾਕੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤਾਲੀਬਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 2800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲੀਬਾਨੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਾਬਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿਓ, ਗਰਦਨ ਵੱਟ ਦਿਓ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੁਰਾਹੇ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਰੰਗੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਚਾਈਨਾ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੈ। ਸਕਰਟਸ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਵੈ। ਮਤਲਬ ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੱਟੜ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੈਲ ਪਲਾਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਿਛਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਪਾਉਣੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਲੜਾਕੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤਾਕਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਣਾ ਇਹਨੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਆਰਮੀ ਅਗਰ 3,20,000 ਆਰਮੀ 70-75,000 ਲੜਾਕੂਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੇਸ਼ਨਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਕਰਟਨ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਚਨਾਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਜਿਹਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 4 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮਦਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸਹੀ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਔਰ ਕਰੂਰਤਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਆਰਮੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਆ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਲੈਪਟਾਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਡਾ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ,
ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਤਾਕਤ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਜੈ ਹਿੰਦ।